Salmara. So this is another high voltage contest between 11 star Ilya Arpadov taking against NM Mangalore. The news from the center, captain of 11 star Ilya Arpadov, Santosh, won the toss and he elected to field first. So we've seen that match between Young Prince Hurwa and Bondel Warriors. If anyone look at the turning point of the match, last ball of the first innings, they taken 3 runs, the 2 batsmen. That 2-run victory really helped. How important running between the wicket, not a 6-hand boundary win the matches. How important running between the wicket. Bondel Warriors, they taken 3 runs in the last ball of the innings. With Rizwan outstanding running between the wicket along with his partner. Bat opposition team did 3 runs in the last ball. And there's a brilliant bowling from Ansar. Taken the team into this next round. That's a wonderful match. Yesterday we had match between Morning Star Chambugude versus Challenge Boys Malar. 1 ball, 6 required. That time Azman hit a brilliant looking 6 into the deep square leg boundary. And today, the match between Young Prince Hurwa, one of the best team in underarm cricket, lost against Bondel Warriors. This is the cricket, anything can happen. Yes, we get the green signal from Sheikh Malali. Gitesh, on the excellent cricketer. Santosh behind the stump. Mubir at mid-off. Guru Prasad at mid-on wearing the jersey number 14. Excellent delivery from Gitesh. Skinned up. First delivery, Taufik walking back to the pavilion. Not a start for NM Mangalore. The previous match also against Team Elegant, he caught at widest long off boundary for the second delivery of the innings. The rare flop show from Taufik. Normally, last 1 month definitely belongs to that man, Taufik and NM Mangalore. But here, he is totally disappointed with this batting performance. The previous match also he is 0. This match also he got out 0 for the Golden Duck in fact in this match. Joining batsman promotion for Mansoor. The cricketer only representing NM Mangalore long time. That man none other than Mansoor Arkana at number 3. Definitely one of the finest player. He played for Reliance Pajirs, Sagar Arkana, Classic Arkana, every team. After that, once he transferred to that Mangalore region, NM Mangalore played more than a 10 year. So here is Gitesh once again his bowling mark. This time as he played the twisted bat shot. He played really
effective that kind of stroke in the previous match also against Team Elegant. He played one lovely looking stroke. That boundary totally changed the course of the match. That reverse it. That's why he's such a phenomenal player and wonderful captain. This time just played into the widest long off region. There's a fielder catches the ball. Batsman had once again enough time to go in for that single. So lots of hard worker for in this cricket tournament. Yusuf Harekala, Riaz KC Road, Jamal New Padpu, Usman Gramachavadi, Akbar Ali Baitar. This time wide signal from the umpire. And also lots of members from Harekala Gram Panchayat, Basir SM, Sattar, another member of Harekala Village Panchayat, Badruddin, the president of Harekala Village Panchayat, as well as Zakaria Malar. Last 2 balls remaining. It's once again Gitesh. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಶ್ರಫ್. So Mubir, the tall man, is known as Ishan Sharma of Andram Cricket. He's an excellent bowler from Jaipur, playing for Morgan Gate, Adi Maheshwar Jaipur. Excellent cricketer Mubir. One of the decent cricketer ever produced in Andram Cricket. Mubir, the man to bowl here. 11 star Ilyar Pado. The next match, another high voltage match. Goryang Boys Pandeshwar are taking against Bondel Warriors. GA Warriors. Tureif, Saudi Arabia sponsored that team. What a night they had that. They're the dream start in this tournament. Beating like Young Prince Surwan, not a small effort. That is a big achievement, I can say. Definitely owners are really happy. All this time playing for the beautiful looking stroke. In fact, reverse paddle it. Asif, another decent cricketer from Adur, on the champion cricketer. Being a captain of NM Mangalore, he is an outstanding cricketer. He has the habit of playing the long innings in Andram cricket. That's why he's such a phenomenal captain for NM Mangalore. And this season, NM Mangalore started very well. This time Mansoor joined the party. In fact, played a similar kind of stroke. As a fielder at backward point region had to come forward. In fact, deep backward point region. In fact, once again, batsman had enough time to go in for the single score. Now steadily moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket. Losing the wicket of Tawfiq early in the innings, they need one good partnership. They got in form of Mansoor and Asif doing that job. This time in the air, fielder coming under it, wicket number 2, Asif Adur walking back to the pavilion. He tried to play the reverse sweep, ball get the top edge of the bat. Fielder from widest long off region had to come forward and catch the ball. And there is one more wicket, big wicket of Asif Adur walking back to the pavilion. So the joining batsman Atif.
So the Mansoor need to show his experience when team is struggling. How many times he win the match single-handedly. Not only good player in under-arm cricket, even in the over-arm cricket. But still remember last time UPL Ullal Premier League, that over-arm game, he scored one fastest half-century. That's the only half-century scored entire tournament. That by the bat of Mansoor. This time, how well he managed to play that stroke. Shuffling cross. He saw ball is outside the line of the leg stump. Just guiding the ball into that paddle sweep at fine leg region when Kishore collected the ball. Batsman had once again enough time to go in for their second run. In this second run, so score now moves on to 13 on the board. We are in the over number 2 in progress. We are in the very midnight off in this wonderful cricket tournament. Still very energetic performance from all the cricket team here. A slight misfield. They gone for the second as well as brilliant running between the wicket. Absolutely brilliant running between the wicket from Mansoor and Atif. Oh, this time another batsman gone for that trap. The previous batsman Asif has got a similar kind of stroke, but this is the catch practice for the fielder at cover point region. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. So Shamir Abbu into the middle. There's the two players in the middle. Both are wearing jersey number 17. Even in Atif, we all know. Oh, this time lovely looking stroke. There's the fielder at boundary line collected the ball, but he could not be able to stop the batsman to go in for that second run. Santosh, the magician, one of the experienced man. 17 on the board. Atif wearing the jersey number 17. Even Shamir Abbu wearing their jersey number 17. The scoreboard is 17 now in the board. That's the beauty of the delivery. Again, ball that sharp turning ball just here on the pad of the batsman. Try to flick the ball, but there's no contact between the bat and ball. Still, there's a dotted ball. Once again, Santosh from the over the wicket to right-handed batsman Atif. So lovely work from the wicketkeeper behind the stump. Yesterday we seen wicketkeeper of Actros Krishnapura, Mubarish, the captain of Challenge Krishnapura. He is an outstanding behind the stump. This time another lovely delivery. Atif completely missed the line of the ball. Once again dotted ball in the scoreboard. Score now moves on to 17 on the board. We are in the over number 3 in progress. Oh, this time going for the big shot. Raghu under it. And he's taken the catch. Atif back to the pavilion. So this is a wonderful comeback over.
This time just guided the ball. Sadiq played into the short mid wicket region. They got a single. In the single score now moves on to 18 on the board. Last ball of the third over. Wonderful comeback from 11 star against the quality side NM Mangalore. Wahab Unique wishing well wish for NM Mangalore team. He's in Saudi Arabia watching the match. Unique Sports Club, all the member of Unique Sports Club well wishing for NM Mangalore for in this match. Anyhow, end of the over number 3. The score is 18 on the board for the loss of 4 wicket of NM Mangalore. If you start off the next 3 over, we also change the commentary box. Once again, I invite Abu Tahir to the commentary box in state and sweet language Kannada. Welcome, Abu Tahir. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಬೈತಾರ್. So leg spin magician from Jainakashi Karkala, Prasad into the attack. ವಂದನೆಗಳು ಸಮೀರ್ ಮಲಾರ್. ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು NM ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪದವು. ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 19 ಓಟಗಳು. ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್. ಬಹುತೇಕ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಮಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು, 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಪರವಾಗಿ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್. ಸಾದಿಕ್, ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸಾದಿಕ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರು. ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಡೆತ. 1 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 23 ಓಟಗಳು, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಆದರೆ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 4ನೇ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 27 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. 1 ಸುಲಭ, 1ರ ಮುಖೇನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಾರ್ತ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಓಟಗಳು. ಆರಂಭಿಕ 3 ದರಿಯ ಪತನ.
ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆತೀಫ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸೀಫ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇರುವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಶಮೀರ್ ಜೊತೆ ಸಾದೀಕ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 2 ಆಟಗಾರರು. 4ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೀತೇಶ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಟಾವನ್ನ ಎಸೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ NM ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ. ಗೀತೇಶ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ, 1 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರೇಕಳ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ 3 ದಿನಗಳ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾದೀಕ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ. ಚತುರತೆಯ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾದೀಕ್ 6 ರನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಹಾಬ್ ಬಂದರ್ ಅವರಿಂದ 500ರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಗೀತೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿ, ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಶಮೀರ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಲೈನ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ವೈಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಳು. ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಮಗದಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾದೀಕ್ ಓರ್ವ ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರ, ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಾಸಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ 32 ಓಟ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವು ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಂತೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ, 3 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಉದ್ರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಬೀರ್ ರವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಓವರ್ 6 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತದಬಳಿಕ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಚ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಗೀತೇಶ್ ಎಸೆದಂತ 5ನೇ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತಹ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವರಾರು ಸಾದೀಕ್, ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಡೆತಗಾರ ಸಾದೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಹಾಬ್ ಬಂದರ್ ಅವರಿಂದ 500ರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಘುರವರಿಗೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 33, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದೀಕ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಫಾರೂಕ್ ಲಾಲ್ ಬೈರವರನ್ನ ದಾಟಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಘು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸುಲಭ ಅವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 3ನೇಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಥ್ರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಘು. ಮನವಿ 3ನೇಯ
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಸಾದಿಕ್. ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಬಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಬಲಾಢ್ಯ 8 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ 2:40. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದ ರೋಚಕತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ದಾಳಿಗಾರರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ. 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾರುವಾಕಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ತೌಶೀರ್, ಬಲಿಕ ಆಸೀಫ್, ಬಲಿಕ ಆತೀಫ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅರ್ಖಾನ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ 11 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಶಮೀರ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 15 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ. ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಮನವಿ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಓಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 2 ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34. 34 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ 6th ಓವರ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಘು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸಾದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಫಾರೂಕ್ ಲಾಲ್ ಬೀಲ್ ರವರನ್ನ ದಾಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದಂತಹ ದಾಳಿ. ಎಸೆತಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಘು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಮಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಾರನ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾದಿಕ್ ಉದ್ದರಿಯಾಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೀತೇಶ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಬೀರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ನೋಡಿ. 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವು 11 ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಬಲಗೊಂಡು 4 ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಮುಖೇನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆ ಸಮಬಲದ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡವರಂತೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಘು ಆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ದಂಡಿಗೆ ಸವರಿದ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಮುಖೇನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 35 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 34 ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರು 35 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಈ ಮೈದಾನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಎಸೆತಗಾರರ ಅರ್ಭಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಘು ಶಮೀರ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರಾರುವಾಕಾದ ಲೈನ್. ಅದ್ಭುತ ಲೈನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶಮೀರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. 1 ಸುಲಭ ಅವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ NM ಮಂಗಳೂರು ಗಳಿಸಿದ್ದು 37 ಓಟ. ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವರೆ 38ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 41ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 36ರ ಮುಂದೆ 37 ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು. 38ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವರೆ. ವೀಕ್ಷಕರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವು ತಾಯಿರ್ ಶುಲ್ಯರವರಿಗೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 37, ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ 38. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ NM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಜೀಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುವಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದವು ಪರವಾಗಿ ಓರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂತೋಷ್. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೋಂದೆಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಜಾಕ್ ಸಾಲ್ಮಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಮೊಳಗಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ರಜಾಕ್ ಸಾಲ್ಮಾರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂತೋಷ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಲು ಸಂತೋಷ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ಇಂದು 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದವು ಪರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಮುಜೀಬ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಗೋಟಪಾಲಕ ಸಾಧಿಕ್. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 38ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಮುಜೀಬ್. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬೋಂದೇಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಮುಜೀಬ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ, 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮಾಳಕನ ಭರವಸೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓಟಕ್ಕಿರ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆದ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಹೋಗೋ ಸದಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2-4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಜೀಬರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸಮಯ 2:51. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈಮಧ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಟು ಮುಜೀಬ್ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಟರವರ್ಣೆ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ 38. ಸಮಯವನ್ನು ಹರಿತು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯ. ಕಾರಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು NM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಜೀಬ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್. ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಗೂಟಪಾಲಕನನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ತಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಾಯ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬೇಡಿ. ತಮಗಾಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಯವನ್ನು ಕುಡಿದುಬಿಡಿ. ದಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಓವರಿನ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ
ಎಣ್ಣಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಜೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಣ ಎಸೆಯಲು ಎಣ್ಣಂ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕ ಯಾರನ್ನು ತರಬಹುದು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆತೀಫ್. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಎಸೆತ 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬರಬಹುದೇ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್, ಎಣ್ಣಂ ಪರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದವು ತಂಡದ ಸವ್ಯಚಾಸಿ 2 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು. ಒಂದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ನಾಲ್ಕು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಭಜಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಚಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದು. ಅತಿ ಬಿಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಚಿನೊಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣಂ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ. ಜಾಣ್ಮೆಯ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಚಾಲ್ತಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ 2:55. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್. ಬೋಂದೇಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು 3 ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌತ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ರವರೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಆತೀಫ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯದೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ನಾಸೀರ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಬೋಂದೇಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮುಸ್ತಫಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಸ್ತಫಾ, ನಾಸೀರ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಬೋಂದೇಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. 30ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 30. ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವುದು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತೀಫ್. ಸಂತೋಷನಿಗೆ
ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ಪರವಾಗಿ, ಎಣ್ಣಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀಬ್. ಸಮಯಬದ್ಧವಾದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತೀಬ್ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9, 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅತೀಬ್. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀಬ್. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ್ರವರೆಗೆ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓದಕೃತದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12, 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಸುಲಭ ರೀತಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ತಂಡ. ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಅತೀಬ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ರವರೆಗೆ ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ತೌಫೀಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರರು. ಎಣ್ಣಮಂಗಳೂರು ಅದೇ ರೀತಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಅತೀಬ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ತಂಡ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಇಪ್ಪತ್ತ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತ 24 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಆಟೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 24ಕ್ಕೆ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 60% ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯಾರ ಪದವು ತಂಡ. 60% ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕತೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ರವರೆಗೆ 24 ಎಸೆತ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 23 ಎಸೆತ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನ ಗದ್ದಿಯಾಟ ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನವ ಜೋಡಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು 2 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವಣ ಕಾಣಬಹುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಯಾಜ್ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ರವರೆಗೆ. ಸಂತೋಷ್ ಓರ್ವ ಸಂತೋಷವಾದ ಆಟಗಾರ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುಗಬಹುದು. ಎಸೆತಗಾರರು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ?
ದಾಂಡುಗಾರರು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ? ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ಸುಲಭ ರೀತಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಎಸೆತ, 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ 3:15 ಎಸೆತಗಾರ 3:05 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಬಂದ ಸಂತೋಷ್. ಈ ಮಧ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಿದ್ರು, ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದಿಂದ ಸೋತಾಗ ಏಳುವ ಮಾತು ಬರಬಹುದೇನಕ್ಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಆ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್ 4ಥ ಚೆಂಡನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ದಂಡನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ 20 ಎಸೆತ, 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಸ್ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ 5ನೇ ಚೆಂಡ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 19 ಎಸೆತ, 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 19ರ ಮುಂದೆ 19. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದ 2 ಜೋಡಿಗಳು ಸಂತೋಷ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರಿ. ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕದ ಕಡೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 60% 11 ಸ್ಟಾರ್ LR ಪದವು ತಂಡ, 40% ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. 18ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಡುವ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಡುವ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿಯುವ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯುವ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ. 18 ಎಸೆತವಿದೆ, 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು, ಒಂದೆಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ LR ಪದ ತಂಡ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಎಸೆತ, 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಾರಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 17 ಎಸೆತವಿದೆ, ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ವೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ.
ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಡಿತ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತನ್ವೀರ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಂದೆಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತನ್ವೀರ್. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡ್ಡಗಲ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಣ್ಮೆಯ ದಂಡನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 25ರಲ್ಲಿದೆ. ಬುಬರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆನ್ನ ತನ್ವೀರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಲಭ ರೀತಿ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರಂಭಿಕ ಬುತ್ತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಜೋಡಿಯ ಬುತ್ತರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 14 ಎಸೆತ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಎನ್ಎಂ ತಂಡ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡನ ಬೀಸಬಹುದೇ. 14 ಎಸೆತ 12 ಒಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ವೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟಗಲ ಸೇರ್ಪಡೆ. 13 ಎಸೆತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಂತೋಷ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ವೀರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಂದೆಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್.
12 ಎಸೆತ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಿನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತೀಪ. ಓಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರಿ. ಭಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತೀಪ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತೀಪ್ ರೈತಾಮ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಬೋಂದೆಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಸಿಮೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆನ್ನ ನಾತೀಪ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 10 ಎಸೆತ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಏಕಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತೀಪ್. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಕಿಶೋರ್. ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಾಟಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಚಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲ್ಲಲು. ನಿಧಾನಗತಿಯಾಟ. ಸಂತೋಷ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಎಸೆತ 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೋಂದೆಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ದಾಂಡೆ ಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅತೀಪ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಿಶೋರ್. ಜಾಣ್ಮೆಯ ದಂಡನೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅರಿತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದವು ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ 11 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಆರ್ ಪದ ತಂಡ ಕೂಡ.